मुख मुख को पद्म सहित तुलना करा जायछि मुख पद्म कंठ को पद्म सहित तुलना करा जायछि कंठ पद्म हृदय को पद्म सहित तुलना करा जायछि हृदय पद्म नाभि को पद्म सहित तुलना करा जायछि नाभि पद्म तेणु भगवान गोटे नाम हूँ पद्मनाभ आज्ञा जेहेतु तांको नाभि को पद्म सहित तुलना करागला तांको पद्मनाभ कहगला नामटा है पद्मनाभ पुणी शुण आश्चर्य ज्ञानी माने भगवान को नाभि को सिना पद्म सहित तुलना करागला किंतु पुराण कहती से नाभि गोटे पद्म सृष्टि है नाभि जो पद्मटी सृष्टि है से पद्मरु जन्म हेले जने ब्रह्मा ब्रह्मा तेणु प्रभु को नाभिटी पद्म सहित सामान प्रभु को नाम माला कौन पद्मनाभ से पद्मरु ब्रह्मा जन्म हो ब्रह्मा को नाम है पद्मजोनि कपिल आज्ञा सर आज शुणिबा तांकरी कथा जदि शुणिबा आज्ञा कपिल आज्ञा कथा कोठू आरंभ करबा कि रे सर को जगह को आ पाइबा कोन ता भीतर को जीवा नहीं पाइबा कोन ता भीतर को जीवा नहीं बंधु मोर आलोचना करथिले ना कृष्ण कहा पुओ कौन कि रे कपिल आज्ञा तू तो पाला सुनुनु पेटे खाई देकी सोइलु तू कौन कहबु ना ठीक है गरस्ते मंदालिया लागला मु श्लोक टी गाइछि चैतन्य चरितामृतरु ब्राह्म स्थामर साक्षस भुजदंड सपातुव ए गोटे श्लोक रु कथार आरंभ करबा आज्ञा सर बाम हस्तर कनिष्ठांगुलीर अग्रभाग रे गिरि गोवर्धन को जे धारण करथिले आज्ञा से किए से कृष्णटी आउ कहा पुओ आज्ञा कहा पुओ सुनिबु कपिल आज्ञा सी नंद पुओ ना वसुदेव पुओ कहा पुओ वसुदेव पुओ वसुदेव रे गहन कानन बन रे घोर बरसा काल हे गिरि बाम करे तोड़िले नंद कृष्ण कहा पुओ प्रकृत रे कृष्ण कहा पुओ कपिल आज्ञा गहन कानन बन रे घोर बरसा काल ता अर्थ दरकार नहीं ना गिरि बाम करे तोड़िले नंद यशोदा बाल पाम हस्तर कनिष्ठांगुलीर अग्रभाग रे जो कृष्ण गिरि गोवर्धन को टेकी दिले से किए ये सा नंद यशोदा पुओ तले देवकी वसुदेव पुओ कुआड़े गला सी घोल हो गला आज्ञा अरे कृष्ण को कौन देवकी जन्म दे ना तले भागवत लिखी ना मो बंधु पूरा गाउथिले कुआड़े इरे आकाश उदेन हिसा करो गोविंद चंद्र उदय हेले आज्ञा भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 8 घड़ी राति कृष्ण को पई सबु 8 कृष्ण को पई सबु 8 काई से तो कहि नादी ए पुओ आज्ञा से न कहले मोर कोन जाउजी दादी आपण जति कहि तली साले प्रभुकर सबु 8 गोटी गोटी कुआंतु कपिल आज्ञा कृष्ण केते जण गिरे पुओ जणे कृष्ण राधा केते जण जणे ना कोन ना पंच कृष्ण त्रयी राधा अच्छा 5 जन कृष्ण 3 जन राधा खाली पाटी रे नुहे आओ श्लोक टिए गाइबी गांतु वसुदेव गुरे साक्षात वासुदेव खिलात मने लिने नंद सुत राजन घने सौदाबिनी जथा गोविंद गोपीनाथ सह मोहन तथा नारायण खलध्वंसी पंच कृष्ण प्रकृतिता
କୃଷ୍ଣ କୋଉ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେତେ ଜଣ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି ହବନି ପଇସା କଟା ହବ ପ୍ରମାଣ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ ପଡିବା ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଦବୁ ମୁଁ ଜାଣେ ହଁ ବନ୍ଧୁ ମୋର ହଉଛନ୍ତି ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ହଁ ନୃସିଂହ ଚରଣ ହୋତା ଆଜ୍ଞା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏକଥା ମାନିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକା ହଁ ଆପଣ ଗାଇପାରନ୍ତି ଅଧିକା ଆମଠୁ ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ସେ କଥା ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା ଗାଇ ପାରନ୍ତି ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କହିବା ହଁ ତାକୁ ଯଦି ମୀମାଂସା କରି ନ ପାରିବା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନ କରି ପାରିବା ପାରିବା ତାହେଲେ ଗାଇକିରି କିଛି ଲାଭ ରହିବନି ନାଇଁ 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 କଣ ପାଇଁ କହିଲି ଏ କଥା କାଇଁ କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଁ କୋଉ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଅଷ୍ଟମୀ 8 ଘଡ଼ି ରାତିରେ ହଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବକୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରୁ ହଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଟି ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ଆଠ ଆସିଲା ଦେଖିଲୁ ହଁ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଏକ 8 ଘଡ଼ି ରାତି ଦୁଇ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ତିନି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି କଂସର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଦେଖିଲେ କେତେ ଜଣ କେତେ ଶୁଣିବୁ ଆଜ୍ଞା କପିଳ ତା ପୂର୍ବକୁ ଯାଉଛି ହଉ ଯେତେବେଳେ ହଁ। ଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ ପୁଅ ହଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଆସି ଯାଉ ସେଇ ରସକଲ୍ଲୋଳ ହଁ ଏ କଲା ବେଳେ କନ୍ୟା ଦାନ ଇଏ ବସୁଦେବେ ତୁକେ କଂସ ଗମ୍ଭୀର ବାଣୀ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଭଗିନୀ ଭୀଣ ଇକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗ ସେ ଚରଣ ଭଉଣୀର ବିବାହ ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ବିବାହ ସରିଗଲା କଂସ ହଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଭଉଣୀ ଭିଣୋଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇଲା ରଥରେ ଆଜ୍ଞା ରଥଟାକୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଗୋଡେଇ ନେଉଛି ଆଗକୁ ବେ ଭଉଣୀ ଚାଲିଯିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ନା ହଁ ହଁ ଆଉ କଣ ଭଉଣୀ ମୋ ରଥରେ ବସି ପାରିବ ନା ଏଇ ଆନନ୍ଦରେ ହଁ ଶୁଭ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ହଁ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇଛି ରଥରେ ଆଜ୍ଞା କଂସ ରଥଟାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗୋଡେଇ ନେଲା ଗଡ଼ିଗଲା ରଥ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଗୋଡେଇ ନେଇ ଯାଉଛି ହଁ କପିଳରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହଁ ଯୋଉଠି କେହି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ନା କେହି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି ନା ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନରେ ରଥଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେ ରଥଟା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି ହଁ ସେଠି କଂସ ହଁ। ରଥରେ ତ ବସେଇଛି ଭଉଣୀ ଭିଣେଇକି ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ କରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ଗୋଟାଏ ପାଣି ଶୁଣାଗଲା ଗୋଟାଏ ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀ ହେଲା କେମିତି ସେ ବାଣୀଟା ଥିଲା ନା କୋମଳ ଗମ୍ଭୀର ବାଣୀ ହଁ କୋମଳ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତା ଥିଲା 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 କଣ ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ଆକାଶରୁ ଶୁଣାଗଲା ଓହୋ କଣ ଶୁଣିଲା କଣ ଭାଗବତ କହିଲେ ଓହୋ କଲେ ରେ ଅସୁର କଂସ ଶୁଣ ନ ଜାଣୁ ଆପଣ ମରଣ ରଥ ବାହୁ ଚୁଷତେ ତୋତେ ମାରିବେ ତାର ଛୁଟେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ରେ ଅସୁର କଂସ ଶୁଣ ତ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଶୁଣ ଓହୋ ଯା ରଥ ବାହୁଚୁ ସତେ ତୋତେ ମାରିବେ ତାର ସୁତେ
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହଁ ହଁ ସୂତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସୂତେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସାର୍ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆଉ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ସୂତ ଅର୍ଥ ଏକ ବଚନ ହଁ ସୂତେ ଅର୍ଥ ବହୁବଚନ। ବହୁ ବଚନ ଠିକ ଠିକ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସୂତ ଅର୍ଥ ଏକ ବଚନ ଏକେ ସୂତେ ଅର୍ଥ ବହୁ ବଚନ ହଁ ଭାଗବତ କହିଲେ ତୋତେ ମାରିବେ ତାର ସୂତେ ସୁତେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ତା ପିଲାମାନେ ତୋତେ ମାରିବେ ମାରିବେ। ପୁଣି ତା ପର ପଦରେ କଣ କହିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭେ ଅବତରି ହୋ ମହି ରଖିବେ ନିଜେ ହରି ହୋ ଗୋବିନ୍ଦା ଭଉଣୀ କି ବସେଇକି ରଥରେ ନଉଛୁ ହଁ ସେ ଭଉଣୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ହେବେ ହେବେ ତାରି ହାତରେ ତୁ ମରିବୁ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କି ସିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅତଏବ କଣ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କି ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସୃଷ୍ଟି କି ସିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ ହଁ ଅତଏବ ତୁ ମରିବୁ ଆଉ କଣ? ବାସ୍ କାହା ହାତରେ ମରିବୁ ତୋ ଭଉଣୀ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହବ ତାରି ଠେଇ ତୁ ମରିବୁ ମରିବୁ ତାରି ଦ୍ୱାରା ମରିବୁ ହଁ ଶୁଣିଦେଲା କଂସ ହଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲା ତା ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟଟା ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ହଁ। ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ହବ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କଲେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଭାଇ ହଁ ତା ଭଉଣୀକି ରଖିବ ଯଦି ଏ ଭଉଣୀର ପିଲାଟା ମୋ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହବ ହଁ ତାହେଲେ ଯଦି ଗଛରୁ ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋର ବିଷ ଫଳ ହଁ ହଁ ସେ ଗଛଟାକୁ ମୂଳରୁ ମାରିଦେଲେ ସରିବା ଫଳିବାର ଚାନ୍ସ ଚିନ୍ତା କଲା ମାରିବି ଭଉଣୀକି ଉଠେଇଲା ଖର୍ଗ ହଁ ଯେତେବେଳେ ହାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ଭଉଣୀକି ହଁ ବସୁଦେବ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆହା ଡାକିଲେ ହେ କଂସ ତମେ ତ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ତମେ ତ ପଣ୍ଡିତ ହଁ ଶୁଣିବ କେତେ ଜଣକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ପାପ ହୁଏ କେତେ ଜଣ ଧୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ୱସାବଧ ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଦ ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଦ ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଦ ଏ ତିନି କର୍ମ ଯେ କରଇ ଆୟୁଷ ଥାଉ ଦେଖିଲେ କଂସ ରାଜା ଯଦି କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା করে ଆଉ ଯିଏ ଗର୍ଭିଣୀ କି ହତ୍ୟା করে ଆଉ ଶୋଷା ବୋଲି ଯିଏ ଭଉଣୀ କି ମାରେ ଆୟୁଷ ଥାଉ ଥାଉ ମରେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି କଂସ ତମ ଭଉଣୀ କି ମାରନି ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ତମ ଭଉଣୀ ଗର୍ଭରୁ ଯେତିକି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ଇଏ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ତୁମ୍ଭ ଟେକି ଦେବି ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ପରା କେବେ ହୃଦୟ ଦୟା ନ ରଖିବି ହେ କଂସ କେବେ ହୃଦୟରେ ଦୟା ବାୟା ରହିବନି ତମ ଭଉଣୀ ଯେତିକି ପିଲା ପ୍ରସବ କରିବ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତୁମ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଟେକି ଦେବି ଏ କଥା କହିବା ପରେ କଂସ ଆଉ ମାରିଲାନି ନା ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ରଖିଲା ଆଜ୍ଞା କପିଳରେ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ରଖିବା ପରେ ହେଲା କଣ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ 6ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦର୍ପଣ ଶିଳାରେ କଂସ ପିଟି ହତ୍ୟା କଲା ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ଆସିଲେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବିକର୍ଷିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା କଂସ ଜାଣିଲା ଏ ତ ହରିକା ମାୟା କହି ନାହିଁ ପାୟା ନା ସେ ଭାବିଲା ମୋ ଭଉଣୀର ସପ୍ତମ ଗର୍ଭଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଛତ୍ର ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କି ସ୍ମରଣ କଲା ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହବ ସେଇ ହବ ମୋ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ରହିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରେଇଦେଲା କଂସ ଡାକିଲା ହେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିଠୁ ଶୁଣେଇ ଦଉଛି କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ ମୋ ଭଉଣୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ଯୋଉ ଦିନ ଜନ୍ମ ହବ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ମୋ ପାଖରେ ଯେମିତି ଖବର ପହଞ୍ଚିବ ନତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ମୋର ପୁଣି ଜ୍ଞାନ
জ্ঞানী পণ্ডিত সমাজ একথা বহু পূর্বরু ঘটিছি আজ্ঞা যেতবেলে ভগবান স্থান পাইলে দেবকীঙ্ক গর্ভরু তা পূর্বরু মহাপ্রভু নারায়ণ বিচার কলে কোন বিচার কলে মতে তো মর্ত্যকু ଯିବା ପାଇଁ পড়িব পড়িব কিন্তু তা পূর্বরু মতে ଯିବା পূর্বরু কিছুটা লীলা করিবা ପାଇଁ পড়িব আচ্ছা কোন কলে কিরে কপিল সা? স্বয়ং নারায়ণ যাই পহଞ୍ଚি গলে যোগমায়াঙ্ক পাখরে যোগমায়াঙ্ক পাখরে পহଞ୍ଚি আজ্ঞା হাত ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗମାୟା ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ହେ ଯୋଗମାୟା ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ହଁ। ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ହଉ। ଯାହା କହିଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନଂ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ च ଦୁଷ୍କୃତ୍वा ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ବିଳାପ ଧର୍ମର ଯେତେବେଳେ ବିଲୋପ ହେବା ପାଇଁ ଯାଏ ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନା ହେ ଯୋଗମାୟା ଖାଲି କ'ଣ ଏକଥା ଚୟା କହିଛନ୍ତି କି ରେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ କିଏ କହିଲେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ରାମଚରିତ ମାନସରୁ ଗୋଟାଏ ପଦ ଆଜି ପୁଅ ଗାଇଦବା ହଁ ସାର୍ ପଦେ ହେଇଯାଉ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି କଣ ଲାଗିଲେ ଜବ ଜବ ହୋଇ ଧର୍ମ କି ହାନି রাম জয় রাম জয় জয় রাম जब जब होई धर्म की हानि তুলসী রাম জয় রাম জয় জয় রাম बढ़े असुर अधमाभिमानी রাম জয় রাম জয় জয় রাম সংকট মোচন জয় হনুমান तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा রাম জয় রাম জয় জয় রাম तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा রাম জয় রাম জয় জয় রাম हरै कृपा निधि सजल वीरा রাম জয় রাম জয় জয় রাম সংকট মোচন জয় হনুমান स्वामी तुलसीदास कहले भगवान कहउछंती जेबे जेबे धर्मर ग्लानि घटे आउ धर्मर पतन घटी अधर्मर उत्थान हुए सेतेबेले भगवान विभिन्न शरीर को धारण करी अवतार बा अवतारी हेई थांती ଆଜ୍ଞା सेदिन भगवान श्री विष्णु नारायण जोगमायाଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ हे जोगमाया ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ ନା ହଁ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଯିବି ହଁ କିନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ତମର ସାହାଯ୍ୟ ମୋର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସାହାଯ୍ୟ କଣ ଠାକୁର ଯୋଗମାୟା ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ କଲେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ଆପଣ ତ ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ ହଁ। ଲୀଳା ବିଧୃତ କଳେବର ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର গোবিন্দ ଆଉ ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ହୋ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ହୋ ଗୋବିନ୍ଦ ଲୀଳା ବିଧୃତ କଳେବର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ହଁ। କେହି ବୁଝିପାରିବେନି ନା ଦେବତା ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ନା। ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେନି ନା ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା। କିଏ ନା ଯୋଗମାୟା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଯିବେ ହଁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗମାୟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଲେ ହଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଆହା କହିଲେ ଯୋଗମାୟା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଠାକୁରେ ମୋର ସେଠି ଗୋଟିଏ ନାମ ରହିବ ନାମ କଣ ରହିବ ସେ ନାମଟା ହେବ ମାୟାଧର ହଁ ମୋ ନାମ ହବ ମାୟାଧର ମାୟାଧର ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତମେ କିଏ ତମ ନାଁ କ'ଣ ଯୋଗମାୟା ନା ମୋ ନାଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗମାୟା ହଁ ଯଦି ତମ ନାଁ ଯୋଗମାୟା ହଁ। ମୁଁ ମାୟାଧର ହେବି କେମିତି ହଁ କଥା ସେଇଠି ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ମାୟା ଯୋଗ ନ ହେଇଛି ମୁଁ କ'ଣ ମାୟାଧର ହେଇପାରିବି ନା ତାହେଲେ ମାୟା ଯୋଗ କରିବ କିଏ କିଏ କରିବେ ତମେ ପୁରା ଯୋଗ ମାୟା
যোগ কইলে মিশাণ যে মায়াকু মিশায়ে তাকু কহନ୍ତି যোগ মায়া। আজ্ঞা তমে মো সহিত মায়াকু ন মিশাইলে মু কেবে মায়া ধর হেই পারিবি না। যোগ মায়া হাত জোড় দেলে কলে প্রভু তথাপি মু বুঝি পারলিনি। কলে বুঝি পারলনি না 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 ঠাকুরে না শুণ কুহন্তু তমে যে পর্যন্ত মর্ত্যরে জন্ম নহিছ মো সহিত মু কেবে মায়া ধর হেই পারিবিনি। না। তমে যোগ মায়া মু নারায়ণ তমে মো সহিত মায়াটাକୁ যোগ କରିଦେଲେ ତମେ ମୁଁ যোগ ହେଇଗଲେ ନାଟା ମୋର ମାୟା ଧର ହେଇଯିବ। ଯୋଗ ମାୟା ବୁଝିଗଲେ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମତେ ବୁଝେଇ କୁହନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ଆପଣ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ମୁଁ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଯୋଗମାୟା ପ୍ରଭୁ ତମେ ଜନ୍ମ ହବ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି କଂସର ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ। ହଉ ଯୋଗମାୟା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ ହେବ। ତାପରେ କଣ ହବ କଣ ଯେତେବେଳେ ତତ୍ପର କଥା ପଚାରିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଗୋଟାଏ ପଦକୁ ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି କହିଲେ ତୋତେ ଆଣିବେ ମୋତେ ଥୋଇ ଏ କଥା ନ ଜାଣିବେ କେହି ତୋତେ ଆଣିବେ ମୋତେ ଥୋଇ ଏ କଥା ନ ଜାଣିବେ କେହି। ତମେ ତ ଜନ୍ମ ହବ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ହେବି କୋଉଠି କଂସ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ। ତୋତେ ଆଣିବେ ମୋତେ ଥୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କଂସର ଜନ୍ମ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି ମଥୁରା କଟକରେ ତମେ ଜନ୍ମ ହବ ଗୋପ କଟକରେ। ତମେ ଗୋପରୁ ଆସିବ ମଥୁରା ମୁଁ ମଥୁରାରୁ ଯିବି ଗୋପ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଭାଗବତ କଲେ ଏକଥା ନ ଜାଣିବେ କେହି କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାରୁ ଗୋପକୁ ଗଲେ କେହି କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ରେ କପିଳ ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଥୁରା ଗୋପ ଯିବା ବାଟ 8 ଜଣ ଜାଣିଥିଲେ ଜଣ ଜଣ କରି ଠିକେ ଠିକେ ଆଜି ଫିଟାଇ କହିବି କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରୁ ଗୋପକୁ ଯିବେ ଗୋପରୁ